یہ اسرائیل کا عین حروت نیشنل پارک ہے جس میں پانی کا ایک چشمہ ہے۔ اس کو عربی میں عین جلوت یعنی جالوت کا چشمہ بھی کہتے ہیں۔ 700 سال قبل یہ جگہ شام کا حصہ تھی۔ 1259 میں اسی چشمے کے کنارے پر انسانی تاریخ کی ایک فیصلہ کن جنگ لڑی گئی، جس میں ایک طرف بغداد کو تاراج کرنے والا منگول حکمران ہلاکو خان تھا اور دوسری طرف مملوک سلطنت کا مسلمان حکمران سیف الدین قدس تھا۔ اس جنگ نے انسانی تاریخ کا دہارا کیسے موڑ کر رکھ دیا، اور وہ منگول حکمران کون تھا جس نے مسلمانوں کی خاطر ہلاکو خان سے ٹکر لے لی۔ میں ہوں توقیر خالد اور توقیر سچ بتائے گا میں ہم آج آپ کو یہی سچ بتائیں گے۔ بغداد کو فتح کرنے کے بعد ہلاکو خان کی اطاعت قبول کرنے والوں میں بہت سے مسلمان اور غیر مسلم شامل تھے۔ عراق سے لے کر ترکی تک بہت سے لوگ اس کی اطاعت قبول کرنے والے میں شامل ہو رہے تھے اور اس کی اطاعت قبول کر رہے تھے۔ انہی میں ایک سلجوق حکمران تھا جس کا نام تھا قیس ثانی۔ یہ جو قیس ثانی تھا اس نے تمام حدیں پار کر دیں، اس نے چاپلوسی کی تمام حدیں پار کر دی۔ قیس ثانی نے ہلاکو خان کے لیے بہت سارے تحفے لے کے گیا، جس میں اس نے ایک تحفہ اب جرابوں کا جوڑا پیش کیا جس پر قیس ثانی کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ اس سلجوق حکمران نے اب تحفے پیش کرنے کے بعد اپنا سر ہلاکو خان کے قدموں میں رکھ دیا اور کہا، حضور آپ اپنے پاؤں اس غلام کے سر پر رکھ دیجئے۔ ہلاکو خان نے اپنے پاؤں اس غلام قیس ثانی کے سر پر رکھے یا نہیں یہ تو تاریخ میں واضح نہیں، لیکن اس طرح کی چاپلوسی دیکھ کر منگول دربار حیران اور پریشان ضرور ہو گیا تھا۔ ہلاکو خان کی اطاعت قبول کرنے والوں میں ایک اور مسلمان حکمران موصل کا گورنر بدر الدین بھی تھا، جس کی عمر 90 سال تھی۔ جب بدر الدین ہلاکو خان سے ملنے کے لیے جا رہا تھا تو اس کے درباریوں نے کہا، حضور ایسا کرنے میں خطرہ ہے، جس پر بدر الدین نے بڑی خوش دلی سے جواب دیا، اگر ہلاکو خان نے کچھ کیا تو میں اس کو کانوں سے پکڑ لوں گا۔ بدر الدین کے جواب کے بعد درباری پریشان ہو گئے کہ اتنے بڑے اتنے ظالم بادشاہ کو کیسے بدر الدین کانوں سے پکڑ لے گا۔ بدر الدین نے کافی سارے تحفے ہلاکو خان کے لیے لے کے گیا۔ ان تحفوں میں سونے کی بالیاں بھی تھیں۔ منگولوں میں اس وقت بالیاں پہننے کا رواج تھا۔ بدر الدین نے متعدد تحفوں کے ساتھ سونے کی بالیاں ہلاکو خان کی خدمت میں پیش کی تو ہلاکو خان نے ان بالیوں کو قبول کر لیا۔ جب ہلاکو خان نے ان سونے کی بالیوں کو قبول کیا تو بدر الدین نے درخواست کی، حضور میں یہ بالیاں خود آپ کو پہنانا چاہتا ہوں، جس پر ہلاکو خان نے بدر الدین کی درخواست قبول کر لی کہ آپ خود سونے کی بالیاں مجھے پہنا دیں۔ یوں بدر الدین نے کانپتے ہاتھوں سے سونے کی بالیاں ہلاکو خان کو پہنا دی اور ایک طرح سے انہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا کہ میں ہلاکو خان کو کانوں سے پکڑ لوں گا۔ شام کے ایوبی حکمران اور مصر کے مملوک ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو ہلاکو خان کی اطاعت کر رہے تھے۔ اس وقت شام مختلف حصوں میں بٹا ہوا تھا اور کسی بھی مخصوص حصے پر یا پورے شام پر ایک حکمران کی سلطنت نہیں تھی، ایک پورے شام پر ایک حکمران سلطنت نہیں کرتا تھا، حکمرانی نہیں کرتا تھا۔ شام مختلف گروہوں میں بٹا ہوا تھا۔ یہ پورا علاقہ کسی ایک حکمران کے کنٹرول میں نہیں تھا۔ صلاح الدین ایوبی کا پرپوتا ناصر الدین یوسف بھی انہی شامی حکمرانوں میں تھا جو منگول کی اطاعت نہیں کر رہے تھے، جو ہلاکو خان کی اطاعت نہیں کر رہے تھے۔ اور یہ ناصر الدین یوسف دمشق اور الیپو جسے حلب بھی کہا جاتا ہے پر حکومت کرتا تھا، جبکہ مصر پر مملوک خاندان کا حکومت تھی اور ان کا حکمران تھا سیف الدین قدس۔ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جب ہلاکو خان کو اس کے بڑے بھائی موقع خان نے اس فتح کرنے کے لیے بغداد کو مسلمانوں کو علاقوں کو فتح کرنے کے لیے بھیجا تو موقع خان نے ہلاکو خان کو کہا تھا کہ آمون دریا سے لے کر مصر تک چنگیز خان کا نظام قائم کر دو، اور اسی حکم کے تحت اب ہلاکو خان مصر اور شام کو ہر صورت میں فتح کرنا چاہتا تھا۔ بغداد کو فتح کرنے کے بعد ہلاکو خان نے آذربائیجان کی طرف رخ کیا اور وہاں جا کر آذربائیجان کا وہ حصہ جو اس وقت ایران کا حصہ ہے اور جو شہر میراکا کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا۔ میراکا آذربائیجان کا علاقہ ہے، اس وقت ایران کا حصہ ہے، اس کو اپنا
मिलिट्री हेडक्वार्टर बनाया और बगदाद से लूटी हुई दौलत वहाँ एक किला तमीर किया मराका में और वहाँ लाकर रख दी। उसी में अपना उन्होंने नेक्स्ट आने वाली पेशकदमी जारी करने के लिए उसको मिलिट्री हेडक्वार्टर बनाया और वहाँ पर 1,20,000 फौज तैयार की। मिस्र और शाम को फतह करने के लिए हलाकू खान ने 1,20,000 फौज तैयार की और अजरबैजान को अपना हेडक्वार्टर बनाकर वहाँ तमाम तर फौजी तनसीबात लगाकर और पूरी मशकें शुरू कर दी कि मिस्र और शाम को कैसे फतह किया जाए। इसके लिए उन्होंने अजरबैजान में एक किला भी तमीर किया जिसके कुछ ना कुछ शुबहात अभी भी नजर आते हैं कि हलाकू खान ने मराका में किला तमीर कराया और तमाम बगदाद से लूटी हुई दौलत वहां लाके रख दी। 1259 के आखिर में हलाकू खान अजरबैजान से तुर्की के रास्ते निकला शाम को फतह करने के लिए। वो चाहता था कि शाम पहुंचने से पहले उसका खौफ, उसका डर शाम तक पहुंच जाए और ऐसा हुआ भी। उसके पहुंचने से पहले उसका डर, उसका खौफ शाम तक पहुंच गया। जी हाँ, रास्ते में तुर्की में एक छोटा सा किला आता था जहां अयूबी सल्तनत का एक गवर्नर हुकूमत करता था। हलाकू खान ने उस किले को फतह किया और तुर्की को उस किले को फतह करने के बाद हलाकू खान ने उस अयूबी गवर्नर को कहा कि तुम अपने जिस्म के हिस्से खुद अपने दांतों से, अपने मुंह से चबा चबा कर खाओ। और जब उस गवर्नर को मजबूर किया गया और उसने अपने जिस्म को खुद खाना शुरू किया तो ये बात शाम तक पहुंच गई और इस बात ने काफी शामी लोगों में खौफो हिरास पैदा कर दिया। इसके बाद हलाकू खान तेजी से शामी शहर अलीपो यानी कि हलब की तरफ बढ़ा। ये शहर नासरुद्दीन यूसुफ का दारुल हुकूमत था। जनवरी 1260 में हलाकू खान अलीपो के सामने पहुंच गया। नासरुद्दीन यूसुफ हलाकू खान की आमद से कबल ही दमिश्क चला गया था। इसकी गैर मौजूदगी में शहर के मुहाफिजों ने बड़ी हद तक हलाकू खान मंगोल की फौज का मुकाबला किया और उनको शहर से दूर रखा, लेकिन वो नाकाम हुए और फिर हलाकू खान की फौज, मंगोल फौज हलब शहर अलीपो में दाखिल होगी और वहां उन्होंने खून रेजी शुरू कर दी। यहाँ पर भी नासरुद्दीन यूसुफ की फौज ने किले में खुद को पनाहगाह के तौर पर, किले को पनाहगाह के तौर पर बनाया और वहां पर जंग शुरू कर दी और वहां पर जंग लड़ने लगे और जंग शुरू हो गई। फिर भी उन्होंने काफी दिन तक इस पर मंगोल फौज का सामना किया, मुकाबला किया, लेकिन उनको शिकस्त हुई और अलीपो यानी कि हलब को हलाकू खान ने फतह कर लिया। 25 फरवरी 1260 को अलीपो यानी कि हलब को हलाकू खान ने फतह कर लिया। अलीपो के बाद अब हलाकू खान का अगला निशाना दमिश्क था। दमिश्क में नासरुद्दीन यूसुफ ने बहुत सारी फौज इकट्ठी कर ली थी, लेकिन मसला यह था नासरुद्दीन यूसुफ ये बात अपने जहन में बैठा बैठा सलाहुद्दीन अय्यूबी का पड़पोता कि वो हार मान चुका था। वो समझता था कि वो मंगोलों से नहीं लड़ सकता, वो मंगोलों से नहीं जी सकता, लेकिन वो मेंटली तौर पर नासरुद्दीन यूसुफ हार चुका था। और दमिश्क में जो उसके कमांडर थे वो उसको छोड़कर मिस्र की ममलूक सल्तनत के पास जाने शुरू हो गए। उन्होंने फैसला कर लिया कि अब ममलूक सल्तनत के पास चलते हैं, क्योंकि नासरुद्दीन यूसुफ हार मान चुका है। वो ज़हनी तौर पर ये तैयार हो गया है कि वो मंगोलों से नहीं लड़ सकता। फौज होने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद नासरुद्दीन यूसुफ ने हथियार डाल दिए और उन्होंने ये फैसला कर लिया कि वो मंगोलों से नहीं लड़ सकता, वो मंगोलों से हार जाएगा। इस तरह की सूरत हाल के पेश नज़र जो उसके कमांडर थे, जो चाहते थे मंगोलों से लड़ना, उन्होंने दमिश्क छोड़ा और मिस्र में जाना शुरू हो गए, जहाँ के ममलूक सल्तनत के हुक्मरान सैफुद्दीन कुदस थे, उसकी फौज में शामिल हो गए। इन्हीं कमांडरों में, नासरुद्दीन यूसुफ के इन्हीं कमांडरों में एक कमांडर था बिब्रस। बिब्रस चाहता था कि मंगोलों से दो दो हाथ किए जाएं, लेकिन सैफुद्दीन यूसुफ की फौज में वो शामिल हो गया और उसने नासरुद्दीन यूसुफ को इसी वजह से छोड़ दिया कि नासरुद्दीन यूसुफ हथियार फेंक चुका था। ज़हनी तौर पर वो शिकस्त तस्लीम कर चुका था। वो समझता था कि वो मंगोलों से नहीं लड़ सकता या वो मंगोलों से नहीं जी सकता। तो बेबरस ने नासरुद्दीन यूसुफ को छोड़ा और मिस्र की ममलूक सल्तनत के हुक्मरान सैफुद्दीन कुदस की फौज में जाकर शामिल हो गया, क्योंकि वो मंगोलों से दो दो हाथ करना चाहता था। नासरुद्दीन यूसुफ तनहा रह गया। उसने फैसला किया कि वो भी मिस्र चला जाए और उसने मिस्र जाने की कोशिश की, लेकिन ममलूक सल्तनत मिस्र के सैफुद्दीन कुदस की हुकूमत ने उसको मिस्र में दाखिल होने से रोक दिया, क्योंकि नासरुद्दीन यूसुफ का खानदान सलाहुद्दीन अय्यूबी मिस्र पर हुकूमत कर चुके थे और उस वक्त की तमाम हुकूमतें
خوف و हरास के साए में पलती फैलती फूलती थी और उनको डर था कि नासरुद्दीन यूसुफ यहाँ आकर कहीं ग्रुप बंदी ना करे और उनकी हुकूमत के लिए खतरा साबित ना हो। इसी हालात वाक़यात के पेश नज़र सलाहुद्दीन अयूबी के पड़पोते नासरुद्दीन यूसुफ को सैफुद्दीन कुदस ने मिस्र में दाखिल ना होने दिया और फिर हुआ यूं कि नासरुद्दीन यूसुफ भी कहीं ना कहीं से छुपता छुपाता लेकिन वो मंगोलों के हाथे चढ़ गया और नासरुद्दीन यूसुफ को हलाकू खां के सामने पेश किया गया और हलाकू खां ने नासरुद्दीन यूसुफ को कैद में डाल दिया और तारीख बताती है वो ता वक्त मौत यानी कि मौत के वक्त तक वो कैद में ही रहा और कैद में ही उसकी वफात हुई। ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि उस नासरुद्दीन यूसुफ के साथ क्या हुआ था, वो अपनी मौत आप मारा या कैद में उसको कत्ल किया गया। लेकिन अब अलीपो यानी हलब और दमिश्क को मंगोल फतह कर चुके थे, यानी कि शाम पर मंगोलों ने फतह पा ली थी और शाम को शिकस्त हो गई थी और अब शाम पर मंगोलों की हुकूमत थी। अल्लाह हाफ़िज़।